കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു? ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് ഓർ DTA. And we have seen that in DTA, a sample and a thermally inert reference material is heated alongside in the same furnace, and any difference in temperature between the sample and the reference is plotted as a function of a time or temperature, and we get a series of exothermic and endothermic peaks in this plot. And you can see that it is as more informative and more versatile when compared to thermogrametric analysis, in which signals are obtained only if there is a change in mass of the sample. Here, whether there is a change in mass or not, any chemical reaction or physical change will be represented by a signal in a DTA plot. Okay. Let us see what are the shape the DTA plot will have the baseline as 0, and will be having an exothermic peak like this, or sometimes an endothermic peak like this, like that. Each of these signal represent a change, either physical or chemical change. Both are followed by a change in either exothermic reaction or endothermic change in energy, or absorption or evolution of heat that is represented by exothermic and endothermic peaks. Now let us see what are the factors which affect the shape of the peak in the shape and the size. Information usually it is seen that as a sharp endothermic peaks. A sharp endothermic peak is a sharp endothermic peak. Sharp endothermic peak represent usually phase changes or fusion process. Fusion ayalum, phase change ayalum, that will be represented by sharp endothermic peaks, because these are phase changes as well as fusion process or endothermic process. So, and it will be sharp. Whereas dehydration processes, dehydration loss of water is represented again by endothermic peaks, but they are broader. Sharp endothermic peak fusion phase change represent. Broad endotherms that represent most probably a dehydration reaction. And in chemical reactions, chemical changes, especially that of an oxidative nature, they are all exothermic process. So chemical reaction exothermic, especially oxidation reaction. So oxidation reactions are exothermic processes. So you will get a exothermic peak. Okay. Now let us see what are the factors which affect the shape of the DTA plot. We have seen that in the thermogrametric analysis, the thermograms and the shape of the thermogram are affected by certain factors like instrumental factors and the furnace and the sample characteristics. Instrumental factors, heating rate furnace atmosphere, crucible geometry, instrumental factors, sample particle sizes, sample quantity, sample packing, the shape of the. And when we come to the differential thermal analysis, we can say that the DTA plots or thermogram are more influenced by different factors than the thermogram. Thermogrammetric analysis factors it is very sensitive to many factors. That is the differential thermal plots. DTA plots are affected by a large number of factors. And it is more sensitive to environment than thermograms. Thermogrammetric plot is sensitive on factors sensitive the shape of brief factors. What are the main factors that affect the shape of the
plot or thermogram in a differential thermal analysis measurement. DTA എക്സ്പെരിമെന്റിലെ അതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മേ ബി instrumental factors, environmental factors, sample characteristics. ഇതൊക്കെയാണ്. And we can see that one of the most important factors that affect the shape of the plot in a DT experiment is the environmental factors. The environment in which the thermogram is recorded is very crucial in the case of a DT plot. മറ്റേതിനേക്കാളും crucial ആണ് ഇത്. DTയിലും നമുക്കറിയാം environmental factors are there. Environment affect the shape of the thermogram in TG നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. You can see that DTA plots are more sensitive to environmental factors compared to thermograms in thermogrammetric analysis. Okay. And you can see that usually two types of atmospheres are employed in two main types of atmosphere employed in DTM experiments. DTM experiments പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ഒന്ന് നേരത്തെ TGL കണ്ടിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ഫർണസിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണോ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഫർണസിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫർണസിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഫർണസ് എങ്കിൽ ഈ ഫർണസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഫർണസ് ഉണ്ട്, ഇതിലെന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ തെർമോകപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലെ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ കുറെ പുറത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് ഗ്യാസ് അകത്തേക്ക് കയറും. ഇതിൽ നിന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഡീകമ്പോസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡീകമ്പോസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നാൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാവും. അതിനെ സ്വയം മാറാൻ അനുവദിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നത്തിങ് ഇസ് ഡൺ ടു ചേഞ്ച് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് അകത്തേക്ക് കയറും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. That is a furnace environment is kept as such, and of course it will change. Right, because some of the gases may be introduced into the atmosphere by the decomposition. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ decomposition reaction കൂടിയോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൂടിയോ ഒക്കെ പല ഗ്യാസസ്, ചിലപ്പോൾ വാട്ടറോ, ചിലപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ, അമോണിയോ പോലെയുള്ള പല ഗ്യാസസ് അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഓരോ സാമ്പിളിനനുസരിച്ച്. അതിനൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. And you can see that a static results that is obtained in a static atmosphere is very difficult to be reproduced. ഒരു സമയത്ത് ഓരോ വിധത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പക്ഷേ ഡൈനാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ്, അത് എയർ ആയാലും ശരി, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയാലും ശരി, എന്തായാലും ശരി, അതൊരു സിലിണ്ടറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത റേറ്റിൽ ഇതിനെക്കൂടി കടത്തി വിടാം. ഒരു വാൾവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നൈട്രജനോ ആർഗനോ എയറോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ whatever it may be is kept and it is allowed to pass through the furnace at a particular rate, very fixed rate a valve adjust ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ. That is means that any gas that is produced by the change in the sample കിട്ടിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ഗ്യാസസ് പോലെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ that is sucked away easily, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഈ ഗ്യാസിന് പറ്റും. And if you fix the rate of passage or the pressure gauge, ഈ പ്രഷർ ഗേജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലത്തെ റിസൾട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഡൈനാമിക് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ reproducible results because we can control the rate of flow of a gas through the furnace. അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതേ റേറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ റിസൾട്ട് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പല കേസിലും മോർ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇഫ് ആർ റിക്വയർഡ്,
that we employ a dynamic atmosphere. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. Okay. And it is seen that in a dynamic atmosphere, the peak minimum temperature, peak minimum temperature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ 1000 അല്ലെങ്കിൽ 625 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, it is seen that in a dynamic atmosphere the peak minimum temperature is shifted to lower values compared to the static. ഇതേ സാധനം സ്റ്റാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 650, 670 700 ആ പീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ്. The peak minimum temperature is shifted to lower temperatures in the case of a dynamic atmosphere, and the peak shape remains almost the same either in static or dynamic. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാര്യമായിട്ട് പീക്ക് ഷേപ്പ് സിംഗിൾ പീക്ക് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഗേഷ്യസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ മാറി മാറി വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി lower temperature. You can see that is the peak minimum temperature. The peak minimum temperature, this is a completion temperature എന്ന് പറയും. തീരുന്നത് 620 തുടങ്ങിയപ്പോൾ 690 700 710 അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീക്ക് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ താഴേക്കെങ്കിൽ മിനിമം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ പീക്ക് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ is shifted to lower temperature in a dynamic atmosphere. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം. We have seen that the atmosphere is more crucial in DTA compared to TGA, and one reason for this is that the gaseous products or some product of decomposition of the sample may interact with the atmosphere. Atmosphere ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ല. TGA അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് പലതും ഗേഷ്യസ് ആവാം. ആ ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് മേ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് മേ ഗിവ് റൈസ് ടു അഡീഷണൽ പീക്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇഫ് വെരി സാമ്പിൾസ് ലിഗ്നൈറ്റ്, ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ സാധനം. ലിഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു കോളാണ്, കൽക്കരി പോലത്തെ സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ DTA ഓഫ് ലിഗ്നൈറ്റ്, കൽക്കരി പോലെയുള്ള കാർബണിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ലിഗ്നൈറ്റ്, ഈസ് കൽക്കരിയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇഫ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ എ ഡൈനാമിക് നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ലിഗ്നൈറ്റിന്റെ DTA നമ്മളൊരു ഡൈനാമിക് നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വി കെൻ സീ ദാറ്റ് ആദ്യമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലോലി പൈറോളൈസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരു റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എന്താവും? ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് വോളറ്റൈൽ മാറ്റർ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു റെസിഡ്യൂ മാറും. കൽക്കി നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിഡ്യൂ വരും. ബാക്കിയുള്ള വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, അതൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യും. നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു പീക്ക് ആയിരിക്കും, അതിൽ കൂടുതൽ പീക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. And we see that the same lignite, if DTA is recorded in a ഇതെവിടെയാണ്? നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇൻ എ ഡൈനാമിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. You can see that the peak this exothermic എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because as the temperature rises at some point lignite catches fire, തീപിടിച്ച് there is an oxidation reaction and get converted completely into carbon dioxide. മറ്റേ അതിൽ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോവുകയുള്ളൂ. ഇതിലെന്താണ്? അത് കത്താൻ തുടങ്ങും. കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ചു വന്നത്. that is exothermic and we get a exothermic peak instead of the endothermic peak. മനസ്സിലായത്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളത്. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിധികൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. We have seen that you have already seen the pyrolysis pattern of a ammonium oxalate. Calcium oxalate. Ammonium oxalate കുഴപ്പമില്ല. കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ പൈറോളിസിസിലെ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ആദ്യം എൻഹൈഡ്രസ് ആവും. എൻഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആവും. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആവും. ദിസ് ഈസ് -CO -CO2 അല്ലേ? ഇവിടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് CaCO4H2O
minus H2 giving CaC2O4. ഈ ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. CaC2O4 at a particular temperature 450 to 550 degrees Celsius, something like that, it gets converted into calcium carbonate, and this is an endothermic reaction. We can see that this reaction is represented by an endothermic peak in the DTA of a calcium oxalate. Calcium oxalate DTA carbon monoxide in the evolution, or the loss of carbon monoxide or the change of calcium oxalate into calcium carbonate is represented by an endothermic peak in an inert atmosphere. Nitrogen low അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ ലോ, ഹീലിയത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അല്ല വേപ്പത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, വേപ്പത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, വേപ്പത്തിലായാലും we can see that the evolution of carbon monoxide or decomposition of calcium oxalate into calcium carbonate is represented by a signal which is a endothermic peak. At the same time, if it is recorded in oxygen or air atmosphere, air oxygen ആണ് ഇതേ തെർമോ DTA പ്ലോട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ you can see that this is represented by an exothermic peak. എന്തായിരിക്കും കാരണം? You can see that carbon monoxide is an inflammable gas, and as soon as carbon monoxide is evolved, it catches fire. CO plus O2 giving CO2. That's an oxidation reaction, and that is exothermic. See, the same calcium oxalate decomposes into calcium carbonate, resulting in a endothermic peak in an inert atmosphere, whereas it gives an exothermic peak in an oxygen or air atmosphere, since the evolved carbon monoxide react with oxygen, and that is a exothermic, because it is oxidation, that is a exothermic reaction. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, some of the components that is produced as result of decomposition of the sample may interact with the atmosphere, resulting in additional peaks. ഇവിടെ additional peak ഇല്ല, നേരത്തെയുള്ള പീക്കിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതേ സമയത്ത് കാരണം അതേ സമയത്താണ് അത് തിരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും, catches fire and burns, producing a lot of heat, resulting in an exothermic peak. But the point, ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നേരെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇനർട്ടിലായാലും O2-ലായാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് does not undergo any change, so that the peak is a endothermic peak. Calcium carbonate on heating is heat absorbing process, you can say it is converted into calcium oxide by the evolution of carbon dioxide, and the peak is endothermic even if it is recorded in inert atmosphere or in oxygen. Of course, we can see if it is recorded in carbon dioxide atmosphere, yes, the peak position will be shifted because of the Leyland-Clear principle. നമുക്കറിയാം, calcium carbonate decomposes into calcium oxide plus carbon dioxide. That's a reversible process, and if carbon dioxide is present in the atmosphere, that means reaction becomes slow. That means yes, it is shifted to some higher temperature. അപ്പോൾ ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ വിധത്തിലാണ് കിട്ടുക. മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരാം, പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വരാം, പീക്കിന്റെ നേച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ എക്സോതെർമിക് ചിലപ്പോൾ എൻഡോതെർമിക് ആയി പോകാം. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകും. In the DTA experiment using strontium carbonate as a substance, you can see that strontium carbonate undergoes a phase change, rhombic to hexagonal at around 927 degrees Celsius, and strontium carbonate undergoes a chemical change. Strontium oxide plus carbon dioxide, that also at 927 ഏകദേശം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. We can see that if the DTA plot of a strontium carbonate is recorded in air, you can see that only one peak is obtained for two changes, that is the physical change representing rhombic strontium carbonate into hexagonal strontium carbonate, and also chemical change that is representing strontium carbonate decomposing into strontium oxide plus carbon dioxide. രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വലിയ പീക്ക് കിട്ടും. At the same time, if this is recorded in the atmosphere
atmosphere of a carbon dioxide. Carbon dioxide atmosphere record ചെയ്താൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ carbon dioxide slows down this reaction, but it has no effect on this stage. ഈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ യാതൊരു ബാധിക്കില്ല. ഇതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the peak due to the decomposition of strontium carbonate in strontium oxide is shifted to a higher temperature so that നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ പീക്ക് കിട്ടും. എന്തിനെ? representing two changes, a physical change rhombic into hexagonal, a chemical change carbonate into oxide. Both takes place almost at the same temperature, resulting in a large exothermic peak. Sorry, endothermic peak. Endothermic peak. Whereas if the same is recorded in air, എയറിലോ ഓക്സിജനിലൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുക. സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് എയർ ഡൈനാമിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിക്കോട്ടെ. ഇൻ ഡൈനാമിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ this plot is obtained, whereas in dynamic carbon dioxide atmosphere we can see that yes, this is a rhombic to hexagonal, this is a strontium carbonate into strontium oxide. The two peaks are separated if it is recorded in the atmosphere of a carbon dioxide, and if it is recorded in dynamic oxygen atmosphere you get only one peak. ഇതൊക്കെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? see that the shape of the thermogram is affected largely with this change in the atmosphere. Atmosphere രണ്ട് ടൈപ്പ് ആവുന്ന, സ്റ്റാറ്റിക് ഒന്ന് ഡൈനാമിക്. സ്റ്റാറ്റിക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കില്ല, കാരണം സ്റ്റാറ്റിക്കില് reproducibility of the result is difficult, whereas in dynamic atmosphere you can see that a particular result is reported, we can say that at a particular pressure of the sweep gas എന്ന് പറയുന്നത് പേര് sweep gas എന്നാണ്. SWEEP sweep gas. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സിജനോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷറിൽ അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക, അതിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കംപ്ലീറ്റ് സ്വീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി, യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ റിസൾട്ട്സ്. The sweep gas may be inert gas, air, nitrogen or anything like that, or we can record the thermogram in absolute vacuum also. Okay. But adana in the environmental factors which have a very pronounced effect on the shape of the DTA graph. DTA plot ine വളരെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് environmental factors. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ TG പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് അല്ലേ, ക്രൂസിബിൾ ജോമെട്രി, ഫർണസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതൊക്കെ അതിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇനി ക്രൂസിബിൾ എടുക്കാം. We can see that DTA plots are recorded at of course using only very small samples, so that the sample as well as reference are taken in a very small crucible. ചെറിയ ക്രൂസിബിൾ എടുക്കുക. ആ ക്രൂസിബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രൂസിബിളിന്റെ മെറ്റീരിയൽ, ആ ക്രൂസിബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ that affect the shape of the graph obtained or the plot obtained in DTA. The shape of the DTA plot obtained depends on the material with which the sample container, we can say the crucible sample container is produced. For example, if a metallic container is used, it is seen that a sharp exothermic peaks. Sharp exothermic peaks are obtained for metallic containers and a broad endothermic peaks again for metal. മെറ്റൽ സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനോ, സാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനോ ഒക്കെയാണ്. പ്ലാറ്റിനം, നിക്കൽ, വളരെ ചെറിയ സാധനം. ക്രൂസിബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ക്രൂസിബിളിലോ വെരി സ്മോൾ കണ്ടെയ്നർ which is capable of holding only say a few milligrams, 20 milligrams or 50 milligrams or maximum 100 milligrams, വളരെ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറാണ്. അത് മെറ്റാലിക് ആണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് പീക്കുകൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടും എൻഡോതെർമിക് പീക്കുകൾ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടും കാണും. At the same time
if the material of construction of this container is a non-metallic or non-conducting substance like a ceramic, non-metallic ആയ ceramico, glass ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you can see that the reverse is true. In that case, you can see that the exothermic peaks are broad and the endothermic peaks are short. So, this metallic, this ceramic or glass, non-metallic container ആണെങ്കിൽ endothermic peak sharp ഉം exothermic peak broad ആവും. Metallic ആണെങ്കിൽ exothermic peak sharp ഉം endothermic. Just ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിന്റെ റീസണിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളത് ബുദ്ധിമുട്ട് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ക്രൂസിബിളിന്റെ അതിന്റെ ജോമെട്രി അതുപോലെ തന്നെ. ജോമെട്രി പല കേസിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ജോമെട്രി ആണ് നല്ലത്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ജോമെട്രി rather than a flat one. Well defined peaks are obtained for cylindrical geometry of the container. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് ഏത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് 800 or 900 or 1200 1500 degree Celsius is usually measured using a thermocouple. ഇവിടെ പലപ്പോഴും തെർമോകപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ TGA പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തെർമോകപ്പിളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ. ബൈ മെറ്റാലിക് ജംഗ്ഷൻസ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് വയർസ് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ജംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് an EMF is introduced into circuit and the EMF is proportional to the difference in temperature between the two junctions. So if the temperature of one junction is known, by calibrating you can get the temperature of the other junction. അതാണ് തെർമോകപ്പിളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. തെർമോകപ്പിളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തെർമോകപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തെർമോകപ്പിളിന്റെ വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ നൈക്രോ വയർ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന പല ടൈപ്പ് അലോയ്സ് കൊണ്ടാണ് വയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്റ്റീലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പ്ലാറ്റിനം, റോഡിയം, ഇറിഡിയം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് തെർമോകപ്പിൾ. ഈ തെർമോകപ്പിൾ വയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് സീൻ തെറ്റ് ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടാനൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു സംവിധാനമാണ് തെർമോകപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ, വയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ പീക്കിന്റെ ബ്രോഡായി വരുന്നത് കാണാം. മനസ്സിലായില്ലേ? പീക്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരുന്നത് കാണാം. അത് തീരെ തിന്നാമ്പോൾ പീക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായി വരുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ തിന്നാമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറയും. അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. തെർമോകപ്പിളിന്റെ മെറ്റീരിയൽ, തെർമോകപ്പിളിന്റെ വയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെർമോകപ്പിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് അത് സാമ്പിൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണോ, സാമ്പിളിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ? ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഇതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്. ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ മാത്രമില്ല, ഇതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിലേക്ക് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും. ഈ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ തെർമോകപ്പിളിന്റെ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത് വളരെ തൊട്ടിങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? ഈ കണ്ടെയ്നർ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ. സാമ്പിൾ ആകെ 10 മില്ലിഗ്രാമിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? ആൻഡ് ദ തെർമോകപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റിമേറ്റ് കോൺടാക്ട്. സാമ്പിൾ ഇറക്കി വെച്ചാൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. സാമ്പിൾ ഇറക്കി വെക്കാമല്ലോ സാധാരണ. സാമ്പിൾ പുറത്തെ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെക്കുക. ഈ തെർമോകപ്പിളിന്റെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, നമുക്കറിയാം ഓരോ ജംഗ്ഷനാണ്, ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ വ്യത്യാസമൊക്കെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലോട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അതുപോലെ ഫർണസിന്റെ വൈൻഡിങ്, ഫർണസ് ചൂടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈൻഡിങ് കൊണ്ടാണ്. ആ വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, ആ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ടേൺസിന്റെ എണ്ണം, ആ വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും എന്തിനാ? ഈ തെർമോഗ്രാഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ DTA പ്ലോട്ടിന്റെ ഷേപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെയുള്ളത് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സാമ്പിളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, ക്രിസ്റ്റലൈനിറ്റി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സാമ്പിളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ്, സാമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂഷ്വലി if you 10 to say 100 milligrams അത്രയും എടുക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ചെറിയ ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, പല രൂപത്തിലെടുക്കാം. നമ്മൾ തെർമോഗ്രാമെട്രി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പ്